काशीनाथजी शेळके यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येतोय. गोप ग्रामपंचायत कोंदिवडे पर्व. मी कॅमेरामॅनला या ठिकाणी विनंती केली की या ठिकाणी सन्मान चिन्हाकडे या ठिकाणी थोडंसं कॅमेरा आपला वळवायचा आहे. मी विजयजी जाधव यांना विनंती करेल की या ठिकाणी काशीनाथ शेळके यांचा सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मान करण्यात येतो आणि आपण आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. विजयजी जाधव यांना विनंती करेल की काशीनाथ शेळके यांचा सन्मान या ठिकाणी त्यांना द्यायचा आहे. So hello and welcome ladies and gentlemen. It's a big mega final here in the Khanpur cricket ground. Yes, come first ball. Dot ball, no run. He plays it on to the third man region. Eknath collects the ball, no runs. First ball, dot ball. Here's come Aniket. It's a big final of a KGPL 7th edition of this tournament. Here's come Aniket. He guided into the offside region. Is it a couple? Yes, it's a couple of runs and throws it into the bowler's hand and 2 run. They off the mark. Their team off the mark and 2 run of the first 2 deliveries. तर आर्यन इलेव्हनचे सर्व दादा शेळके यांचा देखील सन्मान केला जाईल. तर त्यांना विनंती असेल की आपण देखील यावं मंचावरती आणि आपला देखील शुभ सन्मान करायचा आहे. मायाची शाल, मुंदरीचे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून या स्पर्धेमध्ये आपण स्पर्धेमध्ये भाग घेतला. ते नाना शेळके यांचा जिथे शुभ सन्मान केला जातोय आयोजकांच्या माध्यमातून. तर नाना शेळके यांना विनंती असेल की आपण देखील मंचासमोर यावं आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी. So the first boundary has comes to the Vicky's bat and the 6th run without any damage of the first 3 deliveries. Here's come Aniket. Aniket to Vicky. And it should be a wide. Yes, it is. Umpire say it's a wide. 7 run. And Prashant comes to the bowler and I think wicket keeper has been changed. Mahesh Shalke going into the wicket keeper's. He stand on wicket keeper. Once again Aniket. Here's come Aniket. 4th time in this over. The very first over of this big final. Here's come Aniket. Aniket to Vicky. He guided into the offside. Another dot ball. Sagar Deshmukh doesn't miss the ball. He collects the ball. Another dot delivery. त्याचबरोबर मौर्य बुमर्स टीमचे सर्व सचिनजी रुटे सरांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल. सभाला विनंती असेल की आपण देखील यावं. चंद्रकांत शेळके असतील आणि सचिन रुटे असेल दोघांनाही विनंती करतो की आपण यावं मंचासमोर. Once again Aniket to Vicky. Once again offside the off stump and this time they it's chance of a run out. No, they going to home and they collect the 1 run and the score is moves on to the 8. माहेची शाल, सौंदर्याचे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून आपण स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला त्या कारणासह तुम्हाला सन्मान चिन्ह देऊन मात्र इथे सन्मानित करण्यात येईल. तर सचिनजी रुठे आणि त्याचबरोबर चंद्रकांत शेळके. Aniket to it's an dot delivery. Yes, the over has been completed and score is 8 runs without any wicket. त्याचबरोबर SR 11 संघाचे सर्व सबीरजी गायकवाड आणि रोशनजी गायकवाड इथे उपस्थित असेल. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं. आपला देखील मायाची शाल, सौंदर्याचे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन तुम्हाला शुभ सन्मान केला जाईल. रोशनजी गायकवाड आणि समीरजी गायकवाड यांना विनंती असेल की आपण देखील यावं मंचासमोर आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी. टू कॉम्बॉक्स. So the Aniket has bowled really well of the power play over. He considered just 8 run on the mega finals. Now Sagar Deshmukh, the experienced bowler of his team, comes to the bowling lineup. Vicky is on strike. Now they need some big hits because this is the last over of the power play. Once again, first time on this over, Sagar Deshmukh. Eknath doesn't happy with his fielding position. Only 2 fielder is allowed to the
going into the out of the 30th circle. Both are the mid-up and mid-on position. Here comes Sagar Deshmukh. And this is the second over of the power play, and only three fielder outside the circle. Mid-off, mid-on, and deep extra cover leg. Here comes Sagar Deshmukh. First time on this over. Sagar Deshmukh to wicket, and this should be a wide. Yes, it is a wide. त्याचबरोबर रॉयल 11 टीमचे सर्व सौरभ देशमुख आणि रोशन देशमुखांना विनंती असेल की आपण देखील यावं. आपला देखील इथे शुभ सन्मान, मायाची शाल, सौंदर्याचे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून तुम्हाला सन्मान क्षण देऊन मात्र सन्मान करण्यात येईल. तर या विजयजी जाधव साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते मात्र इथे रोशन देशमुख यांचा शुभ सन्मान करायचा आहे. Go to Combox. Yes, first ball wide, then he comes and deliver good delivery, and it's a dot ball. Sagar Deshmukh once again. Here comes Sagar Deshmukh. Sagar Deshmukh to Vicky. This time in offside, excellent shot. Honors Sanjay More. Doesn't collect the ball, and ball crossed to the fence for 4. This is the shot they have want. Now score is moves on to the 30. The score is passed to the double figure now. 30 run without loss. 1.2 overs has been bowled out. Still 4 balls to go in this over. It's a mega final. It's a beautiful evening into the Khandpe. Here's come Sagar. Sagar to wicket. Another offside the off stump, and he plays it really well. Another boundary. It's a 2 boundaries in a row. It's a chance of a hat-trick. Hat-trick chance of a boundaries here. Score moves on to the 17. Once again Sagar Deshmukh. Will it be Vicky hit a boundaries of a hat-trick? Here comes Sagar. Sagar to Vicky. This time is that really great delivery. This is the delivery I think Sagar has bowled early of this over, but doesn't matter. Comes on to the third delivery. Fourth time on. Here's come Sagar to Vicky. This time into the leg side, there is a fielder. Will it be taken? Small boy taken the catch, and the Vicky departs. Vicky is gone. He hit 3 boundaries, but not. He gets start, but not going into the big inning, and the Vicky has been gone. The first wicket has been gone. Now the semi-final hero, Sonia Deshmukh. Sonia Deshmukh is coming to the ground. Vicky say some words for his partner Sonia. Two balls to left in this over. Sagar Deshmukh has done his job because he get the big fish into the net. Here comes Sagar Deshmukh. Sagar Deshmukh to Sonia. The big Sonia. What can he do it in this over? Oh, it's a sensible cricket. He depended really well. He don't go with the big shot. He watch the ball and plays it very soft hand, but not taken a single. It's a dot delivery, and second over has been bowled out. Score is 17 run. Excellent over by Sagar Deshmukh. Just conceded 9 run. Malvika 11 needs some big shots because this is the belter of a pitch. It's a higher scoring cricket ground. 16 run is a per score on this ground. Now once again Aniket, he bowled really well first over of a power play, just considered 8 run. Now once again third over on this inning.
and second over and last over of his spell. Once again, Aniket. UA11 wants big shots because they have only picks up 17 run. Here's come Aniket. Aniket to UA11. Here's come. This time a huge shot. There is a fielder, but ball just short of the mid-on fielder, and they have picks up couple of runs. Score moves on to 19. 19 lost of just 1 wicket. Now the Datta Kharade on strike. Datta on strike. Aniket. Here's come Aniket. Aniket to Datta. Oh, he missed that. Is it out? No. Umpire doesn't move. Just a loud shout appeal here. It's a dot delivery. Once again Aniket. Here's come Aniket. Aniket to Datta Kharade. Straight down the ground, mid on. Will it be saved? No, it's a boundary. Much needed boundary here. 23 runs on the board. Slowly, stably, they have going into the big totals now. 23 runs on the board. 1 wicket down. Still halfway over has been to go. Yes, come Aniket. Aniket to Datta. Another straight down the ground, but Mahesh is there. Oh, it's a misfield. It's a misfield. On a experienced player, Mahesh Shalke like that. We are not happy, Mahesh Shalke. This kind of mistake. On the big stage of a final, we accepted more aggressive fielding. Here's come Aniket. Aniket to Datta Kharade. Datta already hit 2 boundaries. This time chance of a catch, and Eknath juggling and takes the catch. Just a little bit juggle on his hand, and he finally gets his 1 attempt. He drops his 2nd attempt, he drops him, but 3rd attempt he get the and collect the ball. And the big man Datta Kharade on going into the dugout. Another big, muscular Andre Fletcher on to the pitch. Samir on the pitch now. या ठिकाणी मात्र बक्षिसांची खैरात येते. अनिकेत जाधवची या विकेटवरती तब्बल 300 रुपये कॅश प्राइज येते. कौस्तुभ जाधव याच्याकडून आताच्या विकेटवरती अनिकेत जाधवसाठी 300 रुपयाचा तब्बल कॅश प्राइज असणार आहे. अनिकेत जाधवसाठी कौस्तुभ जाधव याच्याकडून. Thank you, Naresh. Here's come Aniket. Last ball of the Aniket's over. Here comes Samir, missed that ball, and Aniket has finished his spell. Now 3 over has been bowled and score is 27, lost of 2 wicket, and the both are the big player has going into the dugouts. Nine run per over, their run rate is. They need big hits if they want to win the big mega final. Almost 1,000 of people watching the game into the ground. Jam-packed stadium. It's a evening time. It's a beautiful evening here in the Khanpe. 27 lost of 2 big wicket. Datta Kharade on dugout. Vicky on dugout. Both are not doing well. Good job on the big final. Here's come Mahesh. Another big
experience. Here's come Mahesh, the most experienced bowler of Salpe. Here's come Mahesh. It's a wide. Yeah, it is a wide. Here's come Mahesh. 28 run on the board. Mahesh bowled first ball wide. Here's come Mahesh. Mahesh to Sonia. Mahesh to Sonia. This time he plays it into the mid-on region, and another single. Score moves on to 29. Lost of 2 wickets. This time into the leg side, there is a two-fielder, but ball is bisecting the two-fielder and going into the third man, cow corner, and going into the boundary line for 4. 33 run on the board. Only 2 ball has been bowled in this over. 4 balls to left. धावता का आला बॉल नाही सापडत. चला जाऊ मॅच कडे. Mahesh Shalke, third time this over. Here's come Mahesh. Mahesh to Sagar. Samir. It's a missed delivery. Yes, this is the line. Mahesh Shalke to bowl on a final like this. Mahesh Shalke knows it. How to bowl on this kind of batsman. बॉल उभा दारात आणि हा बघतोय घरात. Because he played more than 300 matches on this kind of. Here's come. Another dot delivery. Mahesh Shalke find the line now, and now Mahesh Shalke knows it. Once again Mahesh. Sagar has already missed the 2 delivery. Here comes Sagar. This time he plays into offside. There is a fielder. Sagar Deshmukh picks the ball and throws into the wicket keepers, and Prashant picks the ball and just single. 34 on the board now. Still 1 ball to left. Here's come Mahesh. Mahesh to Sonia. This time short off lane ball, and this time another boundary here. Much needed boundary. The score moves on to 38. This is a much needed boundary. थँक्यू. 4 षटकाचा खेळाडू संपुष्ट आलेला आहे आणि 4 षटकांची संमती धावसंख्या झाली ती 38. 4 षटकांच्या समतेनंतर धावसंख्या या ठिकाणी धावफलकावरती लगावली गेली ती 38. पहिल्या षटकामध्ये या ठिकाणी 8 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या त्या सागर देशमुखने. तिसऱ्या षटकामध्ये अनिकेतच्या 10 धावा आल्या आणि चौथ्या षटकामध्ये संघाची जबाबदारी पार पडत असताना महेश शिलकेच्या षटकामधून अवघ्या 10 धावा खर्च केल्यात आणि टोटल धावसंख्या पोहोचली ती 38 धावसंख्येवरती. शेवटचं षटक शिल्लक असेल. थोडंसं स्पीडअप करायचं आपण या ठिकाणी. आपण फक्त कारण दुसऱ्या इनिंगसाठी आपल्याला वेळ द्यायचा आहे. सूर्यास्ताची वेळ या ठिकाणी होत आलेली आहे. And now this is the last over of this inning. This is a much crucial over because they have only 38 run managed. They need some big sixes. They need some boundaries. 38 रन. 38 धावांचं या ठिकाणी धावफलक या ठिकाणी धावफलक लागले गेले 38 धावा. शेवटचं षटक म्हणजे हणामार षटक याला आपण They म्हणतो. are still very short of the par score. 55-60 run needed to the final to defend the title of KGPL. तिसरं शेवटचं आणि हणामार षटक या ठिकाणी पतलण्यासाठी या ठिकाणी समीर दीपक हिलम. Now Deepak Hilam bowled the death over. Here's come Deepak. पहिल्या सत्रामध्ये मालविका इलेव्हन संघाची कामगिरी दमदार आपल्याला पाहायला मिळाली. तसंच सकाळच्या सत्रामध्ये देखील आपण बघितलं मालविका इलेव्हन संघाच्या सर्वच खेळाडूंनी या ठिकाणी दमदार अशी कामगिरी केली आणि आता
अंतिम सामना या ठिकाणी फायनलचा चालू आहे. Absolutely Naresh. Once again Deepak. Here is a Deepak Ilam. Deepak Ilam to Sagar. Oh, excellent block hold delivery and this chance of run out. Yes, it's gone. Sagar is going into the dugout. Another wicket has been gone. The big player is gone. Who will be the going? Every time he comes into the bat, he will be the run out. I think 2 or 3 times he got a run out. Now Actually, Samir Deshmukh, थँक्यू. brother of Sagar Deshmukh. ॲक्च्युली प्रयत्न समीरचा असेल की जितेशला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा होता, परंतु या ठिकाणी स्ट्राईक देण्याच्या नादामध्ये आपण आपला स्वतःचा विकेट या ठिकाणी गमावला. एक धाव तर आपल्याला भेटली नाही, परंतु आपण आपला विकेट देखील या ठिकाणी गमावला आहे. Absolutely Naresh. Here is a Deepak Ilam. Deepak Ilam to Sonia. He is also less than a 20 of age. Here's come Deepak Ilam. Once again. Another miss. Oh, it's a bias. It doesn't matter how many runs will come. It's a boundary here. Much needed boundary. It's a fortunate boundary for UA11. And score is moves on to the 42. Lost of 4 wicket. दीपकच्या षटकातील अजूनही उर्वरित 4 चेंडू शिल्लक असतील आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचल्यात त्या. Yes, absolutely 4 balls to left. As many as run they have won by UA11. Here's come Deepak Ilam. Deepak Ilam to Sonia. Here's come Deepak. This time third man region. Oh, there is a. It's a boundary here. No protection into the deep third man region. Another boundary here, Sonia, and this will be the very लग्न केलं बायकोशी आणि आहेर म्हणला मेवणी. still 3 balls to go. Here's come Deepak. Deepak to Sonia. Straight down the ground, high and very handsome. It's a 6 into the palm region for 6. Sonia enjoying the party here into the finals. He played really well into the semi-final and now he is on to the finals. बायको नाराज केलं तर घरामध्ये, परंतु मेवणीला नाराज करून कसं चालेल. आणि तेच समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. लग्नामध्ये आपल्याला बायको मिळणे, परंतु आहेरामध्ये आपल्याला 52 runs on the board. खुश करायचं असेल तर नक्कीच जितेशच्या बॅटमधून आपल्याला ते फटके पाहायला भेटतात. ते मिळूला कशी खुश करायची जितेशला चांगलंच माहिती आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील It's दीपकच्या a much षटकातील. valuable deliveries. Second last time in Deepak in this over. Here's come Sonia. This time is high up in the edge. Is it taken? It's a huge one. Sonia playing. It's a raining sixes here in a Kanpur Cricket Stadium. Just one delivery to go and score is moves on to 58. 58. श्रावण संपला This is the word they have want आणि by शेवटला UAE शेवटची कालेविषयी घेऊन. only 38 run managed on the first 4 over and last over what over 20 run already in this over. Will it be 64? Wow. This is the final. अरे The काय someone खाल्लंय won. काय. This is the Sonia on a fire. अरे काय मैदानात चाललंय काय नाही. जितेशने काय खाल्लंय काय. Sonia on fire. सोने ऑन द फायर आणि शमीर गायकवाड यांच्याकडून एक तर 100 रुपयाचे कॅश पारितोषिक या ठिकाणी जितेशसाठी. जितेशच्या बॅटमधून येतोय बॅट टू बॅट षटकार आणि या षटकारसाठी येतोय उपसरपंच समीरजी गायकवाड यांच्याकडून तब्बल 100 रुपयाचे कॅश प्राइज. What a knock by Sonia. Only 7 ball played and he scored 27 run. Almost 350 of a strike rate. What a player, Sonia.
सुंदर अशी रोमांचक अशी या ठिकाणी सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. मालवी कैलन वर्सेस या ठिकाणी होणारा सामना. उत्कर्ष थ्रो 11 या दरम्यान प्रथम क्षेत्ररक्षणाची बाजू सांभाळली या ठिकाणी मालवी कैलेवनने आणि फलंदाजीसाठी या ठिकाणी आमंत्रित केलं U11ला. आणि U11च्या बॅटर्सने या ठिकाणी अशा प्रकारची खेळी केली कर 7 चेंडू मध्ये considered 26 run on the last over and that's why they have चला रन करायचं आपल्याला या ठिकाणी. now आपली क्षेत्ररक्षण बाजू आपल्याला लवकर लवकर मांडायची आहे आपल्याला. 65 over target. पासष्ट ग्रुप ग्रामपंचायत कोंदिवडे सन 2025 लीग पर्व 7वे या ठिकाणी खांडपेच्या भव्य क्रीडांगणामध्ये संपन्न होत असताना या पर्वासाठी ज्या ज्या संघ मालकांनी आपली या ठिकाणी संघाची पूर्व निश्चिती केली त्या सर्व संघ मालकांची या ठिकाणी सहर्ष स्वागत असेल. तसेच या पर्वासाठी ज्या ज्या देणगीदारांनी ज्या ज्या मान्यवरांनी या ठिकाणी आर्थिक मोलाचं देणगी स्वरूपामध्ये जे आर्थिक सहकार्य केलं त्या सर्व देणगीदारांच्या मान्यवरांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय. तसंच प्रेक्षका वर्गामध्ये या ठिकाणी जे जे मान्यवर जे जे विद्यमान सदस्य असतील सामाजिक राजकीय शैक्षणिक क्षेत्राचे जे कार्यकर्ते असतील ते या ठिकाणी या सामन्याचा या ठिकाणी आस्वाद घेत आहेत त्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो. तसंच या लीगसाठी ज्या ज्या आयोजकांनी कमिटीच्या सर्व मेंबरांनी ज्या ठिकाणी मेहनत घेतली त्या सर्व कमिटी मेंबर्सची या ठिकाणी देखील स्वागत करतो. तसंच अंपायरच्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये जे पंच आपल्याला या 2 सत्रामध्ये लाभले 2 दिवसाच्या कालावधीमध्ये त्या दोन्ही पंचांची या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करतो. तसंच स्कोररची भूमिका ज्या स्कोररने या ठिकाणी निभावली कालच्या सत्रामध्ये आणि आजच्या सत्रामध्ये त्या स्कोररचे देखील या ठिकाणी मनस्वी आभार व्यक्त करतो. कॅमेरामनच्या भूमिकेमध्ये अक्षयजी पाशीलकर असतील त्यांचे सहकारी मित्र असतील त्यांचं देखील या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करतो. तसंच समालोचन कक्षामध्ये या ठिकाणी रमेशजी भांडलकर असतील यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो. या ठिकाणी स्टेजवरती स्थानपन्न असताना सर्व मान्यवरांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. चौसष्ट धावा या ठिकाणी धावफलकावरती लगावल्या गेलेल्या आहेत आणि 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी या ठिकाणी मालवी का 11चे दोन्ही बॅटर्स या ठिकाणी मैदानात दाखल झाले आहेत. स्ट्राईक एंडला असेल तो एकनाथ वाघमारे आणि नॉन स्ट्राईक एंडला असेल तो सागर देशमुख. आणि प्रथम P1चं पहिले षटक या ठिकाणी जे ज्याला जबाबदारी षटक म्हणतात P1चं प्रथम षटक या ठिकाणी सांभाळण्यासाठी या ठिकाणी पहिला आपल्या संघाची जबाबदारी या ठिकाणी दत्ता अर्थातच भावड्यावरती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. पाहूया P1च्या पहिल्या षटकामध्ये पहिला चेंडू स्ट्राईक दत्ता खराडे टू एकनाथ. Eknath is missed that ball and it's a wide. Yes, it is a wide to start the match. 1 run on the board. ऑफ स्टंपच्या थोड्याशा बाजूने हा चेंडू आणि पंचांचा निर्णय असेल अवांतर दोन्ही समांतर जमिनीच्या अर्थातच येतो तो वाईट चेंडू आणि अवांतर एक धाव या ठिकाणी धावफलकावरती लगावली गेलेली आहे. श्री गणेश होते आपल्या संघाचा 1 रनाने. पाहूया नेक्स्ट चेंडू असेल तो दत्ता याचा स्ट्राईक एंड असेल तो एकनाथ. 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी एकनाथ स्ट्राईक एंडवर सज्ज. Once again Datta Karade. Here's come Datta Karade. Datta Karade to Eknath. He flicks it into the offside. And just a single. लॉंगांच्या दिशेला मारलेला हा चेंडू आणि या ठिकाणी 1 धाव यशस्वीरित्या पूर्ण. वैयक्तिक आपल्या 1 धावावरती एकनाथ खेळतोय. आपलं खातं देखील त्याने खोललेलं 1 रनाच्या स्वरूपानं आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचते 2 अंकावरती. आता नंतर स्ट्राईक रोटेट जाताना दिसते आपल्याला. स्ट्राईक एंडवरती असेल तर सागर देशमुख. प्रथम सत्रामध्ये द्वितीय सत्रामध्ये सागर देशमुखची आपल्याला अशी धडाकेबाज खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि तीच खेळी जर आपल्या या ठिकाणी बघायला मिळाली तर कदाचित 65 धावाचा पाठलाग आपल्याला लवकर पूर्ण होताना दिसेल. Here's come Datta Karade and the climb ball. It's a timber out of the ground. It's a wicket. परंतु या ठिकाणी त्रिफलाची होतो तो सागर देशमुख. comes. परंतु या ठिकाणी त्रिफलाचित महेश शेळकेचा लिंबू या ठिकाणी काम करत नाहीये. लिंबूचा कलर देखील या ठिकाणी बदलत चाललेला दिसतोय कारण महेश संजयच्या चेहऱ्यावरती जे नैराश्य आपल्याला बघायला मिळतंय ते नैराश्य गेली मी 2 वर्ष बघितलं नाही. मंगेशने आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असं कानमंत्र दिला होता परंतु त्या कानमंत्राचा आपल्याला भरपूर फायदा करता आला आणि त्याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं महेशच्या सागरच्या रूपामध्ये. आक्रमक खेळी करणारा सागर देशमुख आज संजय मोरेला बॅकपटवरती दिसतोय.
सागर देशमुख मॅच झाल्यानंतर आपल्या या ठिकाणी समोरच्या कक्षामध्ये यायचं आहे आणि आपल्याला आपली भावना व्यक्त करायची आहे की आपण असं का केलं आज. संजय मोरे कुठल्या प्रकारचा आपण रागरोज आज काढलेला आहे तो आपल्याला सांगावं लागेल या ठिकाणी. आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडावी लागेल कारण का ही लीगच त्या प्रकारची आहे. प्रत्येक खरमरच्या प्रत्येक कॅचवरती या ठिकाणी 100 रुपयाचे पारितोषिक असेल विशाल खरमर यांच्याकडून. प्रत्येक खरमरे याच्या प्रत्येक कॅचवरती विशाल खरमर यांच्याकडून तब्बल 100 रुपयाचं कॅश प्राइज असणार याची आपण नोंद घ्यायची आहे. स्ट्राईक केला असेल तर महेश नॉन स्ट्राईक केला असेल एकनाथ जाऊया मॅचकडे आपण. Once again, Datta Karade, he already done the damage. Sagar Deshmukh going to the dugout. Now, Mahesh Shalke. It's chance of another wicket. Is it taken? Yes, another wicket. Satish Kondilkar picks the catch. Another wicket. The two big man is going into the dugout. Mahesh Shalke is going into the golden duck. Now, Vicky. मंगेश 8 दिवसापासून पोटामध्ये एक साईडला दुखत होतं. डॉक्टरकडे डॉक्टरने सांगितलं कदाचित मला काहीतरी त्रास झाला असेल म्हणून सोनोग्राफी केली आणि सोनोग्राफीमध्ये आढळलं की मूतखडा झालाय आणि तो मूतखडा दत्ताच्या रूपाने या ठिकाणी महेशच्या रूपामध्ये पबलेमध्ये परत दिसतोय महेशच्या रूपामध्ये. आता मात्र कुठेतरी या ठिकाणी संजयच्या चेहऱ्यावरती नैराश्याची भावना या ठिकाणी व्यक्त होताना दिसते कारण का Yes, चला जाऊया Datta Karade. Aniket on strike now. Datta to Aniket, it's a bounce and it should be a wide. Yes, it is a पंचांचा wide. निर्णय त्या ठिकाणी वाईड जमिनीच्या दोन्ही हात समांतर. आणि जाऊया आपण प्रेक्षक वर्गाकडे. मला तसं वाटतंय की दूरवरती 100 मीटर अंतरावरती बसलेले माझे सहकारी मित्र असतील काशीनाथ शेळके या ठिकाणी मात्र काशीनाथ शेळके या ठिकाणी आनंद घेताना दिसतात कारण का संजय मोरेचे दोन्ही बॅटर्स या ठिकाणी बबलून परतल्यानंतर त्यांना जो आनंद झालाय तो आनंद या ठिकाणी गगनात मावेनासा झालेला आहे. Only 3 runs on the board. Yes, come Datta Karade. Datta Karade to Aniket. Aniket plays it on to the offside and it should be a boundary. Yes. And score moves on to 7 now. Still 2 balls to go in this over. अनिकेत आणि एकनाथ जोपर्यंत या मैदानामध्ये आहेत तोपर्यंत संजयच्या चेहऱ्यावरती थोडंसं स्मित हास्य आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु जर एकनाथ आणि जर अनिकेतची जर पार्टनरशिप जर या ठिकाणी जर तोडली तर मात्र कुठेतरी दगा फटका होण्याची शक्यता आहे. Absolutely, Naresh. Once again, Datta bowled really well. Last 2 delivery in this over. Yes, come Datta. Datta to Aniket. It's up in the air. This should be a. It's oh yes, he takes the catch. So the third wicket in this over. Datta Karade, the big man, big show, comes into the final. Now the owner himself comes into the bat now. Aniket is also going into the dugout. मैं आया तू चल मैं आया. संजय मोरेच्या मनामध्ये हेच चाललं होतं की अनिकेत तू एकदाच आतमध्ये म्हणजे मी जायला मोकळा झालो. It's a one-sided final. Malvika 11 is not playing a great game on the final like this. UA 11 has played really well throughout the tournament. Datta Karade last time in this over. Here's come Datta. Datta to honor Sanjay More. Oh, nice copybook style. It's a fair delivery from excellent the defense. Because he knows it. Eknath is a non-strike. Good legs He of ball. gets the dot delivery and Eknath on a strike now on the next over. संजय मालविका 11चे संघ मालक संजयजी मोरे स्वतः या मैदानामध्ये आपल्या संघाची कामगिरी बघताना आपल्याला दिसतायत. कशा प्रकारे आपली कामगिरी हाताळतात ते आपण पाहूया. मी स्वतः समन्वय कक्षामध्ये या ठिकाणी या मॅचचा आनंद घेतो आणि मी या ठिकाणी समन्वय कक्षामध्ये असताना मी आपल्याला विनंती करतो की बक्षिसांची खैरात होत असताना या ठिकाणी कुठेतरी बक्षीस थांबवलं गेलेलं आहे. परंतु मला असं वाटतं की वैयक्तिकरित्या मदत केली पाहिजे आणि वैयक्तिकरित्या बक्षीस लावले पाहिजे. तर संजय मोरेच्या प्रत्येक चौकार हॅट्रिकसाठी आणि षटकार हॅट्रिकसाठी माझ्याकडनं 5001 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. संजय मोरेने जर आपल्या चौकार हॅट्रिक जर मारली आणि षटकार हॅट्रिक मारली तर नरेशजी सोने यांच्याकडून तब्बल 5001 रुपयाचं पारितोषिक रोख देण्यात येईल. आणि प्रत्येक षटकारासाठी हरेश शेळके याच्याकडून तब्बल 500 रुपये कॅश प्राइज. संजय मोरे हसण्याची गोष्ट नाहीये. आपण हा सेमीफायनल क्वार्टर फायनल आपण हा तब्बल सामन्याचा फायनलचा सामना खेळतो आणि फायनलच्या सामन्यामध्ये जर आपल्याकडून जर चौकार हॅट्रिक षटकार हॅट्रिक जर आली
तर माझ्या स्वतःकडून आपल्याला 5,001 रुपयांचं पारितोषिक देण्यात येईल. समीरजी गायकवाड विद्यमान उपसरपंच या कोंदूर ग्रुप अंबाजी यांच्याकडून षटकार या ठिकाणी चौकारासाठी तब्बल 2,000 रुपयांचं पारितोषिक, म्हणजे आतापर्यंत आपल्याला तब्बल 7,000 पारितोषिक लावले गेले. तसं हरेश शेळके यांच्याकडून तब्बल 500 रुपये पारितोषिक, आतापर्यंत आपल्याला 7,503 रुपयांचं पारितोषिक लावले गेलेलं आहे. बघूया आपण आपल्या संघाची धोरा कशा प्रकारे सांभाळतायत. चला जाऊया मॅच कडे. Now the second over of this power play. 3 fielders outside the circle. Mid on and one is onto the cow corner. Here's come Eknath. It's just a little bit uphill and it's a wide. इट्स अ वाईट डिलिव्हरी. परंतु या ठिकाणी बक्षांची खैरत लावत असताना अपोजिशन पक्षाकडून देखील या ठिकाणी मागणी येत आहे. बक्षांची खैरतच आहे. जर संजय मोरेची या ठिकाणी जर विकेट घेतली तर समीरजी गायकवाड यांच्याकडून तब्बल 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असणारे प्रत्येक चेंडू बॉलरसाठी या ठिकाणी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी Once आहे. again Vicky to Eknath. Eknath shot it onto the deep extra cover and he throws the ball and it just single and now Eknath is on non-striker end. P2चं दुसरं षटक या ठिकाणी विकी जाधवच्या पहिल्या क्षेत्रामध्ये आणि दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये देखील आपण चांगल्या उत्कृष्ट प्रकारची फलंदाजी आणि गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. संजय मोरेने या चेंडूवरती जर छकडा 6 मारला तर समीरजी गायकवाड यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयांचा आणि हरेश शेळके यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक Yes, असणार come Vicky to Sanjay More straight down the ground. Satish Kondilkar picks the ball and throws it into the bowler's end. And just a single doesn't matter. They need some sixes, they need some boundaries if they want to win the final. संजय मोरेने ना संजय मोरेने षटकार मारला ना त्याला 11 रुपये खरोडीवरच करणं 11 रुपये. So straight down the ground, it's a huge 6, but it's too late. Only 16 run on the board. And 4 wicket has been down. जाऊया मॅच कडे. 3 wicket has been down. धावसंख्येमध्ये वाढ होती. धावसंख्या झाली होती 16. P2चं दुसरं षटक या ठिकाणी विकी जाधव 65 धावांचा या ठिकाणी पाठलाग करताना आपल्याला या ठिकाणी मालिकेच्या संघाचे बॅटर्स या ठिकाणी मैदान दिसत आहेत. This time gone, yes. Eknath, the last hope of this match, is going into the dugout. Every wicket, UAE 11 is going very near into their victory, and I think they will be the champion of the KGPL because Malvika 11 has been not played a good cricket on the final. कालच्या सत्रामध्ये मालविका इलेव्हनच्या बॅटर्स कडून चांगली भूमिका या ठिकाणी पार पाडण्यात आली, परंतु आजच्या सत्रामध्ये या ठिकाणी बघतोय की सागर देशमुख असेल, अनिकेत असेल, महेश असेल आणि एकनाथ असेल हे बॅक टू डगआउट या ठिकाणी परतलेले आहेत. कारण का 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी पाठलो होतं, परंतु जबाबदारी पार पडत असताना कुठेतरी आपल्या चेहऱ्यावरती डिप्रेशन, कुठेतरी आपल्या खांद्यावरती मोठं ओझं आणि ते ओझं आपण झेलू शकत नाही, नैराश्य आपल्या चेहऱ्यावरती ठेवून आपण मैदानामध्ये परतलो होतो आणि त्याच पद्धतीने आपण परत या डगआउटमध्ये या ठिकाणी रिटर्न झालेलो आहोत. अजूनही उर्वरित चेंडू शिल्लक. सुंदरसा फटका या ठिकाणी महेंद्रच्या बॅटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु या ठिकाणी फक्त एकच धाव कंप्लीट असेल. पुन्हा स्ट्राईक एंडला असेल तो संजय मोरे, आपल्या संघाची धुरा सांभाळण्यासाठी स्वतः संघ मालक या संघाचा संघ मालक संजय मोरे या ठिकाणी मैदानामध्ये आपल्याला खेळताना दिसेल. पुन्हा एकदा संजय मोरे षटकारावरती या ठिकाणी 500 रुपयाचे पारितोषिक घेत आहे समीरजी गायकवाड यांच्याकडून. कोंदेर ग्रामपंचायत उपसरपंच समीरजी गायकवाड यांच्याकडून समीरच्या एका षटकारावरती 500 रुपयाचे पारितोषिक लगावलं गेलेलं आहे. विकीचा पुढील चेंडू आणि पुन्हा एकदा सांगता होते निर्धाव चेंडूची आणि या चेंडूच्या सांगतेवरती संपुष्ट होते दुसरं षटक. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी 17 धावा फलकावरती, 17 रन ऑन द स्कोर बोर्ड. Still 45 run needed on the last 3 overs. .48 needed on last 3 overs. 17 runs per over. संजय मोरे याच्या चौकारसाठी आणि षटकारासाठी या ठिकाणी सागरजी दीक्षित खरवंडी वॉरियर्सचे या ठिकाणी संघमालक त्यांनी आपल्याला ऑनलाईन वरती आपल्याला अमाऊंट पाठवलेली आहे. ते बोलले की प्रत्येक षटकार आणि प्रत्येक चौकारसाठी या ठिकाणी तब्बल 11 रुपयांचा कॅश प्राइज असणार संजय मोरेच्या चौकारसाठी आणि षटकार.
आणि 6 बॉल 6 षटकार किंवा 6 बॉल 6 चौकार जर मारले तर सागर दीक्षित यांच्याकडून तब्बल 11,000 रुपयाचा कॅश प्राइज म्हणजे सुंदर अशी आतिषबाजी या ठिकाणी मैदानामध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. गोप ग्रामपंचायत कोंदिवडे सन 2025 लीग पर्व 7वे या ठिकाणी संपन्न असताना या ठिकाणी आतिषबाजी या ठिकाणी सुंदर अशी आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी मालविका 11 वर्सेस होणारा उत्कर्ष अथर्व 11 या संघाचा जो फायनलचा सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय. सगळं प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी अंकुश ठोंबरे यांचं आगमन झालेलं आहे. मी अंकुश ठोंबरे यांचं या कमिटीतर्फे सहर्ष स्वागत करतोय. आपण या ठिकाणी स्थानपण व्हायचं आहे. सालाबाद प्रमाणे आपण या ग्रुप ग्रामपंचायत कोंदिवडे पर्वासाठी आपण नेहमीच अग्रेसर असता. नेहमीच आपलं आर्थिक सहकार्य या ठिकाणी या पर्वासाठी लाभतं. यावर्षी आपलं आर्थिक सहकार्य बरोबरच आपण या ठिकाणी या संघाची पूर्ण निश्चित देखील या ठिकाणी केली. त्याबद्दल मी कोंदिवडे ग्रामपंचायत लीग 2025 पर्व 7वे या कमिटीतर्फे अंकुजी ठोंबरे विद्यमान सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत कोंदिवडे यांचं सहर्ष स्वागत करतो. आपल्याला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी जाऊया मॅचकडे. या ठिकाणी संजयचा मात्र या ठिकाणी झेल होतोय आणि झेल घेणाऱ्या खेळाडूस या ठिकाणी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज देण्यात येईल. विशाल खरमर याच्याकडून 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. त्याचं नाव काय? प्रतीक खरमरे, ज्याच्यावरती बोळी लावली होती. काय बॅट्समन? चला जाऊ मॅच कडे. दत्ताचा पुढील चेंडू स्ट्राइक एंडला असेल तो मंदार. Yes, come Datta. Datta to Mandar. Mandar plays it into the leg side and ball going into the fence for 4. And score is moves on to 21-22. ग्रुप ग्रामपंचायत कोंदिवडेच्या विद्यमान सदस्य रखमेताई ठोंबरे यांचे सुपुत्र या ठिकाणी विराजमान झाले. त्यांचं देखील मी या ठिकाणी शब्दसमोर स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी स्टेजवरती स्थानपन्न व्हायचं. तसेच या कोंदिवडे ग्रुप ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य मान्य श्री अंकुजी ठोंबरे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं. त्यांचं देखील मी या ठिकाणी कमिटीतर्फे सारे स्वागत करतो. आपण या ठिकाणी स्थानपन्न व्हायचं आहे. चला मॅचकडे. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आहे परंतु या ठिकाणी मात्र कुठली करणार नाही चूक आणि मिळतो एक विकेट दत्ताच्या चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र कुठेतरी या ठिकाणी स्थिर दिसते. धावसंख्या झाली होती 22 ऑन द स्कोरबोर्ड. 22 धावसंख्या. अजूनही 23 धावसंख्येचा पाठलाग आपल्याला करायचा आहे. उर्वरित मी व्हॉलंटियर्सला विनंती करेल की आपण थोडंसं लाईनअपच्या बाहेर उभं राहायचं. समालोचन कक्षामध्ये या ठिकाणी आपल्याला बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. मी संघ मालकांनी मान्यवरांना विनंती करेल की आपण या ठिकाणी स्थानपन्न व्हायचं. या ठिकाणी दत्ताकरड्याच्या षटकातील अजूनही उर्वरित चेंडू शिल्लक असेल. स्ट्राइक एंडला असेल तो. विच इज बॅट्समन प्लीज टेल नाम. बॅट्समनचं नाव सांगा ना मला. रुपेश. रुपेश. स्ट्राइक एंडला असेल तो रुपेश. नॉन स्ट्राइक एंडला असेल तो महेंद्र. नॉन स्ट्राइक एंडला असेल तो रुपेश. 23 धावांचा पाठलाग आपला अजूनही करायचा. दत्ताच्या उर्वरित चेंडू शिल्लक. स्ट्राइक एंडला असेल तो रुपेश. तुम्ही घरी गेलात तर मी का थांबू इथे एकटाच आणि मग मी पण तुमच्या बरोबरच येणार पॅव्हिलियन मध्ये. हीच परिस्थिती या ठिकाणी पाहायला मिळते. एकनाथ असेल, सागर असेल, महेश असेल, अनिकेत असेल. जर तुम्ही या ठिकाणी जर संघाचं नेतृत्व सांभाळत नाही तर मी तर कोण कुठला. मला तुम्ही कालच्या सत्रामध्ये खेळायला दिलं नाहीत आणि आज माझ्यावरती जबाबदारी टाकताय. अरे बोला तो ब्रेक आहे तर बोल ना. राहू दे. बोल ना. चांगलं आहे 6 विकेट घेतल्या म्हणून बोल ना. बोल ना. चांगलं बोलण्यासारखं आहे. बोलतो मला त्याच्याविषयी एक विषयी मी बोलतो. अरे फक्त विकेट घेतलं तेवढंच बोल. बाकी काय नाही. बाकी काय बोलायचं नाही. किती 2 ओव्हर त्याने टाकल्यात 12 रन देऊन 6 विकेट घेतले तेवढंच बोलायचं. बाकी Here comes Samir.
समीर टू कोण आहे प्लेयर किती बॉल ना 4 बॉल दर बोल तू दर मराठी मध्ये बोल ना ए विजय ये इकडे बोल खाली टाकले सत्तावीस झालाय 65 पाहिजे 65 3 बॉल 27 पाहिजे किती 3 बॉल झाले नाही चौथी ओव्हर सांगत राहा ना त्यांना चांगलं खेळतात रे 9 चेंडू आणि 27 धावसंख्येची गरज असेल इथून आणि पंचांचा इशारा स्वेर चेंडू कितीला किती पाहिजे तुला काय विचारलं मी पाहिजे किती ते सांग ना मग टार्गेट किती आहे 65 पाहिजे नाही जास्त रन पाहिजे तीन घेतले किती घेतले दोन घेतले आता 35 धावसंख्येची गरज असेल अजूनही इथून आणि इथे कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची गरज असेल संघाला इथून विजय मिळवण्यासाठी परंतु इथे मोठे फटके मारण्यात अपयशी होतोय तो प्रशांत या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी असेल या चेंडूवरती कोणी मोठा फटका येऊ शकतो का आणि असं तरी वाटतंय की हा चेंडू झाला सीमारेषे पलीकडे दणदणीत खणखणीत षटकार या मॅच मध्ये कुठेतरी हा षटकार आधी यायला हवा होता आता खूप वेळ झालाय परंतु आपला वैयक्तिक खेळ दाखवलाच पाहिजे आणि तसंच काही करताना हा फलंदाज सहा चेंडू आणि 28 धावसंख्येची गरज 7 चेंडू मध्ये 5 मोठे फटके मारावे लागणार ते प्रशांतला आणि प्रशांत ते फटके मारू शकतो का आणि या संघाला इथून असा अशक्य असणारा सामना शक्य करून विजय मिळवून देऊ शकतो का चला लवकर सामना संपवा अजूनही बक्षीस वितरण सोहळा तर मालविका 11 संघाचे संघ मालक संजय मोरे यांचा सत्कार इथे करण्यात येत आहे तरी त्यांनी सत्कार स्वीकार करून घ्यावा विजयजी जाधव यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येत आहे खूप चांगला खेळ झाला या संघाचा सुद्धा मेगा फायनल मध्ये येऊन पोहोचला होता हा संघ या संघाचे पुरस्कर्ते संजयजी मोरे यांचा सत्कार इथे करण्यात येत आहे आणि त्याचसमोर अजून एक संघ मालक महेशजी शेलके आणि संजयजी मोरे यांचा पुरस्कृत संघ होता मालविका 11 आणि पुढील संघ मालक असतील जिगरी ग्रुप संघाचे संघ मालक अंकुशजी टोमरे यांचाही सत्कार करण्यात येत आहे 5 चेंडू आणि 24 धावसंख्येची गरज असेल अजूनही येथून जे 5 चेंडूंवरती मोठे फटके मारावे लागतील ते प्रशांतला येथे अंकुशजी टोमरे यांचा सन्मान करण्यात येते जाऊया मॅच कडे 5 चेंडू 24 धावसंख्या अजूनही ते करायचे आहेत आणि ते प्रशांत करू शकतो का आणि पुन्हा एकदा नशिबाचा चौकार U11 संघाचे संघ मालक सचिनजी बोपे साहेब यांनी इथे यावे त्यांचा सन्मान करण्यात येत आहे 4 चेंडू आणि 20 धावसंख्या होतील का लगातार 2 चेंडूवरती 2 फटके आले
आणि इथून 4 चेंडू 20 धावसंख्या मेगा फायनलचा मुकाबला आणि इथे काय करू शकतो प्रशांत आपल्या फलंदाजीसाठी आपल्या बॅट मधून तो 4 फटके मारू शकतो का आणि संघाला विजय करून देऊ शकतो का? इथे 4 चेंडू 20 धावा बनवले तर भावेश उतेकर यांच्याकडून 500 रुपये येतील. पंच काय निर्णय असेल याच्यावरती? पंच इट्स अ वाईट चेंडू आणि या वाईटच्या धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. धावसंख्येमध्ये वाढ होऊन धावसंख्या 46. 4 चेंडू आणि 19 धावसंख्येची गरज असेल. लगातार षटकार हॅट्रिक मारू शकतो का प्रशांत? वा वन्स अगेन इथून पंचांचा इशारा येतो. इज नो चेंडू नो +1. वॉट्स अ मॅच. आणि इथे मेगा फायनलचा शेवटचं षटक आणि इथे कुठेतरी दर्पणामध्ये येतो इथे गोलंदाज जितेश. धावसंख्या तर खूप आहेत. 4 चेंडू आणि 17 धावसंख्येची गरज अजूनही येते असेल. हा तोच फलंदाज आहे ज्याने आधीच्या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती एक षटकार ठोकला होता आणि इथून दाखवलं होतं की सामना अजून संपलेला नाही, जिद्द अजून सुटली नाही. आणि हा आता करू शकतो का? 4 चेंडू आणि 17 धावसंख्या लगातारचे 3 चेंडू आणि 3 षटकार मारणार का? मालिका 11 संघाच्या अजूनही आशा पल्लवीत आहेत. अवघ्या 4 चेंडू आणि 17 धावसंख्या इथून होऊ शकतात का? आणि ते स्लोअर गतीचा चेंडू टाकला आणि त्यावरती काय प्रहार केलाय आणि समोर मारलेला चेंडू लॉंग आणि लॉंग ऑफच्या मधून दणदणीत षटकार. The game is not over. Oh, ladies and gentlemen, the game is still alive here. If someone knows it, the game, the cricket of game is and finish on a last ball. Everything can happen. 3 ball, 11 needed. 3 चेंडू आणि 11 धावसंख्येची गरज. व्हॉट अ मॅच. यावर फायनलचा मुकाबला. Someone say the match is gone, but the match is still be alive here in the Khanpur Cricket Stadium. Here comes Sonia. Sonia to batsman. This time just a single. Oh no. Just a single, and now the equation is on very difficult now. 2 ball. 2 ball, 10 required. Oh dear, oh dear. Someone say the match is finished, but no, this man is going different ideas on his mind. He said, no, I is there and I can fight here. Yes, this is the cricketing spirit. This is the cricket at its best. The young man showing his talent, absolutely magnificent. The precious situation. His team is going on 3 down on just 1 run, and then he is on strike. Here comes Sonia. 2 over 10 required. Prashant is on strike now. असं वाटलं होतं की इथून सामना असा एकेरी असं वाटलं होतं की एका हाती हा UAE11 सामना जिंकू शकतो का, परंतु या षटकामध्ये काय गेम पलटलाय. Absolutely Vijay. Here's come Sonia. It's a wide. It's a single, and is it a fair delivery or is it yeah, it's no, it's not a wide. Oh dear, we want a wide. And now it's a 1 ball 9 required. 2 ball 9 required. Still gettable. Still gettable. 2 ball 9 required. It's a 2 gettable target. 1 ball 9 required. Yeah. 1 ball 9 required. It's yeah, it's the UA11 is the champion of 2025. The new champion UA11.
आणि इथे चॅम्पियन संघ ठरतो तो U11. काय संघ होता, अचानक शेवटच्या षटकामध्ये रोमांचक सामना झाला आणि या सामन्यामध्ये अखेरीस विजय मिळाला तो U11 संघाने. कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर U11 संघ चॅम्पियन झाला इथे. आणि इथे रनर अप ठरतो तो मालविका स्टार संघ. अभिनंदन दोन्ही संघांच्या आणि दोन्ही संघांचे पुरस्कर्ते. आठही संघ मालकांचा इथे सन्मान झालेला आहे आणि सर्वांचे कौतुक की त्यांनी इथे संघ घेतले आणि इथे खेळाडूंना वाव मिळवून दिला या प्लॅटफॉर्मवर खेळण्यासाठी. सर्व संघ मालकांचे हार्दिक अभिनंदन. आणि इथे U11 संघ चॅम्पियन ठरला आहे आणि हा काय त्यांचा जल्लोष. हॅलो, तर मी विनंती करेल की मालविका 11, US 11, उत्कर्ष अथर्व 11, मालविका 11 आणि त्याचबरोबरीनं मोरिया बुमर्स 11 आणि त्याचबरोबर अर्णव 11 या चारही टीम्सला मी विनंती करतो की आपला जो सर्व खेळाडू घेऊन आपण मंचावर समोर यायचं आहे. पहिले सत्कार समारंभ होईल आणि त्याच्यानंतर मात्र बक्षिसला आपण वितरण समारंभाला सुरुवात देखील करणार आहोत. तर कॅमेरामॅन आपलं पोझिशन घ्या आपण. आणि या फायनलच्या मॅच मध्ये कॅचसाठी प्रतीक करमरे यांच्यासाठी पारितोषिक आलं होतं विशाल करमरे यांच्याकडून. आणि काय उत्कृष्ट अशी झेल पकडली होती ती प्रतीक करमरे, त्याने आपलं पारितोषिक इथे येऊन स्वीकारावं. विशाल करमरे आपण स्वतः त्याला पारितोषिक द्यावं. त्यांचे वडील इथे आलेत रवींद्र करमरे, त्यांनी स्वतःच्या हातचे त्याला पारितोषिक देण्यात यावं. रवींद्र करमरे प्लीज स्टेज जवळ या. इथे प्रतीकला त्याचं पारितोषिक देण्यात येत आहे. काय उत्कृष्ट झेल पकडला होता या सामन्याचा. दोन्ही संघांनी इथे लाईनअप करा. U11 आणि मालविका स्टार संघ दोन्ही संघांनी इथे लाईनअप करा. स्टेज समोर लाईनअप करा. आणि फायनल मॅच दोन्ही संघांनी इथे लाईनअप करा प्लीज. दोन्ही संघ समोरासमोर लाईनअप करून घ्या. कॅमेरामॅन दोन्ही संघांचे खूप खूप अभिनंदन. चला आपण जाऊया बक्षीस वितरण सोहळ्याकडे. दोन्ही संघाचे संघामध्ये प्लीज लाईनअप करा. चला, उत्कर्ष अथर्व आणि मालविका 11 या दोन्ही टीमला आपण विनंती करू का आपण जे मेडल देत आहेत ते मेडल घालून आपण उभे राहा आणि सत्कार समारंभ प्रथम करून घेऊया. तर जिगरी ग्रुपचे संघ मालक माननीय श्री अंकुजी टोंबरे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर अंकुजी टोंबरे साहेबांना विनंती असेल की आपण मंचासमोर यावं, आपला शुभ सन्मान केला जाईल. मायाची शाल, सौंदर्याचे पुष्पगुच्छ देऊन मात्र आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून देऊन तुमचा शुभ सन्मान केला जाईल. तर मनोहरजी जाधव साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते मात्र अंकुजी टोंबरे साहेब जिगरी ग्रुपचे सर्व आहेत त्यांचा मात्र शुभ सन्मान करायचं आहे. मायेची शाल, सौंदर्याचे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून सन्मान देऊन देऊळ शेट्टी त्यांना सन्मानित करायचं आहे. आणि त्याचबरोबरीने मालविका 11चे संघ मालक संजयजी मोरे आणि त्याचबरोबरीने महेशजी शेळके यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं मंचासमोर. त्याचबरोबरीने आर्थिक सहकार्य म्हणजे ज्याची आम्हाला मोलाचं योगदान लागलं ते समीरजी गायकवाड यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल.
तर विनंती असेल समीरजी गायकवाड साहेबांना की आपण मंचासमोर यावं. आर्थिक सहकार्य आम्हाला केलं या स्पर्धेसाठी. मायाची शाल समुद्राचे पुष्पगुच्छ देऊन ते शुभ सन्मान केला जाईल. तर विजयजी जाधव साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ असे मात्र समीरजी गायकवाड साहेबांचा इथे शुभ सन्मान करायचं आहे. आणि त्याचबरोबरीने आम्हाला स्कोरर असो, आय थिंक कॉमेंटेटर असो, सर्व याच्यामध्ये आणि एक कमिटी मेंबर म्हणून ज्याची ओळख असते ते नरेशजी सोनावणे यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील मंचासमोर यावं. आपला देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल या स्पर्धेच्या वतीने. आर्थिक सहकार्य, मोलाचं सहकार्य योगदान लावलं त्यांचं. त्याचबरोबरीने आणि या स्पर्धेसाठी पूर्ण चेंडू पुरवायचं काम केलं. जेवढे चेंडू लागले तेवढे चेंडू पुरवायचं काम केलं ते माननीय श्री योगेशजी घोलप साहेब त्यांचा देखील ते शुभ सन्मान केला जाईल. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील मंचासमोर यावं. आपलं देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर महेशजी शेळके यांना विनंती असेल की आपल्या शुभास योगेशजी घोलप साहेबांचा इथे शुभ सन्मान करायचं आहे. महेश आपण या योगेशजी घोलप साहेबांचा शुभ सन्मान घ्यायचा आहे. तर संजयजी मोरे साहेबांना